الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله Allah'ın rahmeti bilen Şaban ayına kirdik. Bilesiz, Şaban ayından soň Ramazan ayı kile, Uraza ayı. Şaban ayına kelgende Peygamberimizin sünnetinde sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde Şaban ayının üstünlüğü hakkında haber etiler. Hem şolay yok. Köpüne şanaklarda, kayber gazetelerde, jurnallarda, internet şirketlerinde şolay yok Şaban ayı bilen beyle indi dinimizde bulmagan, dürüst bulmagan maglumatlarda taratıla. Hem bu bigirek de Şaban ayının 15. günü ortası Baraat kişesi turunda. Kimlerinin üyünde Tatar Müslüman kalenderi var, ise namaz vakitleri raspisaniyesi var. Namaz okumasa da, bilmese de o Baraat kişesi turunda işite göre. Ne için? Çünkü bana şunda yazılgan. Şaban ayının 15. günü Baraat kişesi deyip. Şuna göre de şu yazmanı hazırlığının sebebi de şul bulur. Şaban ayına üstelgen kayber dürüst bulmagan maglumatlarını kiri qağı hem bunun umumen dinimizde, asılda dinimizde bulmanlığın anlatıp gitu. Şu maglumatlarını hazırlaganda elhamdülillah Allah'ın rahmeti bilen bir Müslüman kardeşimizin yazmasına tab buldum. Qaysi çıganaktan ekanin, kim ekanini aytmayım. Ama lakin ol kişi o'zi mana bu yazmani eshita qalsa, anglayacak. Anın sözlerin, anın tercümesin, galimlerinin tercümesin yetkirgende inşallah. Aytaq zəli başta qarab ketdik. Şaban ayının bigərək də Baraat kişəsinin nindi zor kişə ikənligin dəlilləvşi kişilərinin yazmaları. Zaten internetten tapdıq, qayber saytlarda. Hem bu yazmalarını gadi gənə kişi түгел, Kurşe Saniya Panda Gümər babay yazğan түгел, bilgili şəxslər, hazretlər yazğan, hazretlər yetkirgən məlumat. Aytaq zəli şular bilan tanışıb ketdik. Нәрсә диләр? Mübarək 3 ayının birisi булган Şaban ayının 15-нче кичәсе Baraat kişesi. Yani bu yıl o 7 aprelge Sişanbənin kişine doğru geleyken. Quyosh boyğaş Baraat kişesi başlana. Baraat kişesi, yani Leylatul Baraat, bəxit hem her türlü uğuşlar, izgilikler iňe turgan vaqt. Näq şu günni Allah Taala her kimnin izgi gamali hem dualarında yalvarıp sıragan ütinişlerin isepke alıp, kişilerinin yazmışı turunda qarar kabul etedi. Bik tanış hali bu subhanallah. Rajab ayı hakkında da şulayıqını yazganlar idi. Biz bilemiz Kadir kişisinde gene yazmışlar halitler deyip. Yani bu tağanlar Kadir kişi bilen yarı devam etemiz. İslam galimleri bilgilerince Kur'an birinci mertebe Baraat kişisinde dünya kuvuna indirilgen. Hem Kadir kişisinde peygamberimizge düşürüle başlagan iken. Bu kişide Allah Teala bendelerine günahlardan arınu, ruhi yaktan paklanu mümkünlüğü bire. Yanası bu kişide Cebrail Ferişte aleyhisselam peygamberimizge aytgan: Ey Allah'ın Resulü, Allah Teala bu kişide şaktı köp kişini kişirir, şaktığın gafu etmişe kaldırır. Şol gafu etilmevşiler, müminler ile talaşuşular, Müslümanlarını kimsetuşiler, tuğanlık hisin aralarını kesuşiler, tekebbirler, ata-anasını rencituşiler, ömürlerin serhoşlukta utkaruşiler. Baraat günün urazada, tünün gıybedette utkaru, Kur'an oku, salavatlar aytu, 3 tapqır Yasin surası oku, kengeş etile, hem başkalar. Hem şolay yok, şirattağı bir yazmada şonday hadis getireler, yanası Şaban ayının 15. gününde, yanası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay deb etken, Şaban ayının 15. kişisi kirse, anı gıybedet bilen utkarigiz, gündüz ise urazat tutuguz. Çünkü Allah Teala ol kişini quyoshning şuğuna kadar dünya alemine rahmet gözü bilen qarar hem buyurur. Tövbe hem istiğfar etuşi bulsa, anu gafu etem. Rizık sorawuşi bulsa, ana rizık berem. Avruga duşar bulsa, ana sağlık, selametlik berem. Barmı anday kişiler, barmı deyip aytir. Hadis galimleri, muhaddisler, El-Haysami, İbn Hacer el-Asqalani, әлеге hadisni ulab çıkarılan hadis dediler. Çünkü Allah aytırlar, bu hadisinin şılbırında İbn Ebi Sabura degen kişi vardı. O, muhaddisler tarafından hadisler ulab çıgaratırgan kişi deyip bilgilediler. Demek bu hadis dürüst tügül, hem bunun bilen amel kılınırga tiyiş tügül.
Озын сүзнең кыскасы, шушы барлык алар әйткән сүзләрен җөпләп әйткәндә, ягъни Барат кичәсе бу көнне Кур'ан ингән икән беренче күккә. Кадер кичәсендә инде ул пәйгамбәребезгә ингән. Һәм бу көндә уразалар тотырга кирәк, салаватлар әйтергә кирәк. Бик күп тагын зикрләр бар икән. Мәсәлән, 40 тапкыр Субханаллахи вальхамдулиллах ва ла илаха илляллах ва аллаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим дип 40 мәртәбә әйтергә кирәк икән. Кояш батыр алдыннан 100 тапкыр пәйгамбәрбез салават әйтергә кирәк икән, саллаллаһу алейһи ва саллям. Акшам намазыннан соң 3 тапкыр 2 рәкъагатлы нафил намаз уку кирәк икән. 3 тапкыр Ясин сүрәсе уку һәм укыган саен төрле ниятләр кылу. Ягъни беренче тапкыр укыганда Аллаһ бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхет бирсен дип ниятлисең. Икенче тапкыр укыганда озын гомер бирсен дип ниятлисең. Өченче тапкыр укыганда Аллаһ сезне төрле нәрсәләрдән сакласын дип ниятлисең икән. Тагын шулай ук монда 100 рәкъагатлык намазлар бар. Гомумән, машалла, күп нәрсәләр бар инде. Һәм зыгларның берсе дә дөрес түгеллеген аңлатып китергә тырышырбыз. Һәм башыбызда инде аңлатып киттек тә, чөнки менә хәбәр ителгән хәдисләр, алар дөрес түгел, уйлап чыгарган хәдисләр дидек. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, субхана алтын сүзләр, һәммәбез дә инде моны аңласак иде. Айшадан килгән хәдистә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Ман ахдата фи амрина хада ма лайса минху фа хуа раддун." Әгәр дә мәгәр кемдә кем безнең яхшы эшебезгә, ягъни менә бу динебезгә аңа катнашы булмаган нәрсәне кертә икән, бу кире кагылыр ди. Һәм шулай икенче бер риваятта әйтә: "Ман амила амалан лайса алейһи амруна фа хуа раддун." Кемдә кем безнең әмеребез булмаган нәрсәне эшләсә, бу кире кагылыр ди. Ягъни менә бу алтын кагыйдә булып торырга тиеш инде, субханалла, безнең динебездә. Кемдер әйтергә мөмкин: "Субхана, Барат кичәсендә намаз укысам соң нәрсә була? Ураза тотсам нәрсә була? Шундый салаватлар әйтсәм, менә Ясиннар нәрсә була? Бу бит инде Аллаһ Тәгалә ярата бит инде Кур'ан укуны, салават укуны, сүздә юк ярата, сүздә юк ярата. Әмма дә ләкин менә шушы хәдис синең инде айнытып җибәрергә тиеш. Кемдә кем без эшләмәгән нәрсәне эшли, ул кире кагылыр." Ягъни кабул булмый, әле кабул булмый гына түгел, син гөнаһ аласың, субханалла. Кемдә кем яңа нәрсә кертсә, ул да кире кагылыр. Менә шуны онытмаска кирәк. Алда карап киткәнебезчә, шундый фикер әйтәләр, янәсе Барат кичендә Кур'ан дөнья күгенә иңдерелгән, һәм хәдер кичәсе җиткәч инде ул пәйгамбәребезгә төшерелә башлаган дип. Бу сүзләренә нинди дәлил барсын әлеге кешеләрнең? Шуннан да бер караганда дәлилләре бар кебек. Аллаһ Тәгалә Ад-Духан сурасында болай дип әйтә: "Инна анзалнаху фи лейлатин мубарака, инна кунна мунзирин, фиха юфрaqu kullu amrin hakim." Нәрсә дигән сүз бу? Дөреслекдә без аны мубарак кичтә иңдердек ди, ягъни Кур'анны. Чынлыкта без кисәтәбез, һәм бөтен хикмәтле эшләр бу төндә хәл ителә диде. Һәм элекке бүген галимнәрдән булган шундый кешеләр менә бу аят Шәгъбан ае хакында дип искә алганнар. Барат кичәсендә дип. Икрима мисал өчен. Әмма дә ләкин күп галимнәр, күп тәфсир белгече галимнәре бу фикерне кире какканнар. Шуңа күрә кемдә кем әлеге аятлар Ад-Духан сурасының алдагы аятлары Барат кичәсе хакында дип әйтә икән, моның хакында әйткән булсалар да, алар ялгышканнар дибез. Мисал өчен Ибн Раҗаб булай дип әйтте: Кур'анны тәфсир кылучы галимнәр шул исәптән Икримада Аллаһ Тәгаләнең бөтен хикмәтле эшләр бу төндә хәл ителә сүзләре Шәгъбан аеның 15нче төне турында дип хәбәр ителә. Ләкин күпчелек галимнәр бу Кадр төне дигән фикердә, һәм бу фикер дөрес дип санала ди Ибн Раҗаб. Ягъни нәрсә аңлыйбыз? Булган икән. Шуннан да кайбер Кур'ан муфассирлар Барат Шәгъбан төне белән буташлар, ләкин бу дөрес түгел ди. Ибн Касир Аллаһның бөтен хикмәтле эшләр бу төндә хәл ителә дигән сүзләре турында булай дип әйтте. Кадр төнендә ел дәвамында нәрсә буласын? Үлем, ризык һәм башкалар Лаухул Махфуздан языла һәм язучы фәрештәләргә тапшырыла. Бу төнне Шәгъбан уртасы дип әйткән кеше, Икримада әйтелгәнчә, ул ялгышкан. Чөнки Кур'ан тексты бу төннең Рамадан аенда булуын күрсәтә ди.
Шулай ук Әш-Шаукани да әйткән, изге төн ул Шәгъбан аеның уртасындагы төн булмаганы, Рамазан аенда Кадер кичәсе икән фикерне күпчелек галимнәр дөрес дип саный. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля аны Бакара сүрәсендә кыскача гына искә ала, ягъни Рамазан аенда Кур'ан иңдерелгән дип. Бу мәгънәне Ад-Духан сүрәсендә чынлап та без аны, ягъни Кур'анны Кадер төнендә төшердек дигән сүзләр белән аңлатты. Шуннан соң аңлашылмау өчен бер нинди дә сәбәп калмады ди. Ягъни без моннан күрәбез, инде галимнәр әлеге фикернең ялгыш булганлыгын әйтә. Һәм әйдәгез, мосы булды элгәре галимнәрбез, борынгы галимнәр һәм хәзерге заман галимнәрбез, зур галимнәрбезнең сүзләрен карап китик әле. Ул Барат кичәсе турында Шәгъбан аеның уртасы хакында нәрсәләр әйтәләр. Шейх Усаймин рахимахуллаһ үзенең хутбасында әйткән, кайбер кешеләр Шәгъбан аеның уртасының төнен олылап, сәҗдә кылу, дуга кылу өчен аны аерып күрсәтәләр. Шулай ук бу көннәрне ураза тоту өчен билгелиләр. Ләкин моңа пәйгамбәрбез сөннәтендә, саллаллаһу алейһи ва саллям, бер нинди дә ышанычлы нигез юк. Хибарәтегез ышанычлы диде, ягъни сахих. Бар хадисләр, ләкин алар сахих түгел. Һәм пәйгамбәребездән, саллаллаһу алейһи ва саллям, ул бу төннәрдә намаз укып үткәргәне килми. Әмма бу хадисләр үләп чыгарылган. Пәйгамбәргә, саллаллаһу алейһи ва саллям, ялган булып торалар. Бу хакта күп кенә хадис белгече галимнәре хәбәр иткән. Һәм шулай ук пәйгамбәребез, саллаллаһу алейһи ва саллям, бу айның уртасын олылап, аерып ураза тотмаган. Шуннан да пәйгамбәр, саллаллаһу алейһи ва саллям, бу айда күп итеп ураза тотты. Әмма моның өчен билгеле бер көн аермаган, һәм бигрәк тә 15нче көнен аермаган. Һәм гыйбадат өчен билгеле бер көнне яки урынны шикләр өчен Кур'аннан яки сөннәттән дәлилләр кирәк. Ә моңа, ягъни Шәгъбан аеның уртасында намаз укып ураза тотуга бер дәлил дә юк. Кур'аннан да, сөннәттән дә дигән. Шулай ук Шейх Ибн Баз булай дип әйткән, күпчелек галимнәр фикеренчә, Шәгъбанның 15нче төнендә дуга кылу яки бу көнне аерып ураза тоту шелтәле яңалык булып тора, ягъни бид'ат, һәм шәригатьтә моның нигезе юк дигән. Без галимнәрбезнең шундый сүзләрен ишеттек. Хәзер әйдәгез карап китик әле. Шәгъбан аеның өстенлекләре хакында нинди хадисләр бар соң? Һәммәсен дә искә алып тормасбыз. Асылда Шәгъбан аеның өстенлекләренә күрсәтергән хадисләр нидән гыйбарәт? Күбесе диярлек ул да булса пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бу айда ураза тоткан. Һәм Аишәдән килгән хадистә башка сахабалардан килә. Мисал өчен Аиша әйтә, якынча гына мәгънәсен китерәбез хадисның. Рамаданнан кала башка айларда пәйгамбәрбезнең күп итеп ураза тотканын мин күрмәдем, иллә дә мәгәр Шәгъбан аенда гына иде ди. Ягъни Шәгъбан аенда Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям күп итеп ураза тоткан. Гомумән әйтеп әйтсәк, Шәгъбан аеның өстенлекләре хакындагы хадисләр менә шушы ураза хакында телгә алына. Әмма ләкин чыннан да Шәгъбан аеның уртасы хакында 15нче көне хакында хадисләр бар, хәтта сахих хадисләрдә. Шул ике хадис сезнең белән карап китербез. Нәрсә әйтелә? Алда телгә алган төрле мәгълүмат шаратларында, газет журналларда булсын, интернет челтәрләрендә булсын, инде булса сайтларда булсын, укып биткән шул мәгълүмат хакында хәбәр бар микән соң? Менә шул сахих хадисләрдә Абу Муса аль-Аш'аридан хәбәр ителгән хадистә Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: Шәгъбан аеның уртасындагы төндә Аллаһ үзенең кулларына карый. Ул мушрикләрдән һәм көнчел явыздан кала бүтән мәхлукатларның да гынахларын кичерә ди. Менә монысы дөрес хадис. Игътибар итегез, монда бер нинди ураза да телгә алынмый. Монда бер нинди ясиннәр дә искә алынмый. Нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә Шәгъбан аеның 15нче көндә Аллаһ Тәгалә былай да бүтән кешенең дә гынахларын кичерә. Иллә дә мәгәр ике кешенең гынахын кичерми кем? Беренчесе мушрик Аллаһ Тәгаләдән башка нәрсәгә дә кемгә дә булса гыйбадат кылса, яисә Аллаһ Тәгалә белән бергә кемгә дә нәрсәгә дә булса гыйбадат кылса, һәм көнчел явыз кешедән. Русча әйтсәк, завистливый злодей. Менә күрдегезме? Шуңа күрә әгәр дә шуннан да Барат кичәсе дип әйтәсез икән инде, шушы 15нче көндә Аллаһ Тәгаләнең гынахларын кичерүен телисез икән, сез мушрик булмагыз. Һәм менә көнчел явыз булмагыз. Һәм шулай икенче бер хадистә, хәсән хадис,
Büyük Rabbimiz Şaban ayının уртасы төнендә төшә һәм үзенең барлык мәхлукатларының гөнаһларын кичерә, иллә дә мәгәр мушрикның гөнаһын кичермәде һәм динегә яңалыклар кертүче дошман кешенең гөнаһларын кичермәде. Аллаһу акбар. Карагыз нәрсә ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям, Аллаһ Тәгалә шушы көнне күккә төшә һәм бөтенегезнең дә гөнаһларын кичерә ди. Әмма ләкин шарт бар. Инде шарт син мушрик булмаска тиеш һәм дингә яңалык кертмәскә тиеш, субханалла. Һәм бу яңалыкны кертү түгел әле. Менә шул дингә яңалык кертү түгел, дошманнарча шундый халәттә булма, дингә яңалык кертү. Ягъни урысча әйтсәк, враждебный приверженец нововведений. Менә, машаллах, Аллаһ Тәгалә сиңа нәрсә вәгъдә итә. Ягъни нәтиҗә ясап нәрсә әйтәбез? Бу төндә, Шәгъбан аеның 15нче көне Аллаһ Тәгалә бөтен кешеләрнең дә гөнаһларын кичерә. Иллә дә мәгәр менә шул мушрик булган һәм көнчел явыз булган һәм дингә яңалык кертүченең генә гөнаһларын кичерми. Һәм менә шушы кичерүгә лаек булыр өчен бернинди уразалар да тотырга кирәкми, бернинди салаватлар да әйтергә кирәкми, бернинди Ясин сүрәләрен дә укырга кирәкми, 100 рәкъгать намазлар да укырга кирәкми. 3 рәкъгатьлек намаз, һәр рәкъгаттан да 30 мәртәбә Ихлас сүрәләрен дә укырга кирәкми. Андыйлар да бар икән, субханалла. Бетте китте. Машалла. Һәм бераз гына хәзер шикләнеп калабыз. Менә шушы әкиятләрне сөйләүчеләр, Аллам сакласын, менә шушы хадискә бит кермәскә мөмкиннәр. Ни өчен? Чөнки алар бит яңалык кертәләр икән дингә, диндә булмаган нәрсәне сөйлиләр. Сүздә юк, әгәр дә менә шул мәгълүмат барып ишетсә, аңласалар, тәүбә килсәләр, әлхәмдүлилләh. Әмма ләкин мәгълүмат ирешеп торып та һаман үз юлларында булар икән, һаман үз 90-нары 90 икән, Аллам сакласын, менә бу хадискә кермәсләр микән алар. Аллаһ Тәгалә сакласын. Менә шуның белән инде моның хакындагы мәгълүматыбызны тәмамларбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Кыскача гына әйтергә теләдем. Кыскача гына дигәнебез инде шулай ук тагын сузылды. Әле тагын күп сөйләп булыр иде. Нинди бидгатьләр бар, нинди ялган хадисләр бар, намазлар мәсьәләсендә, тагын нәрсәләр мәсьәләсендә. Арага тукталып тормыйбыз. Сезне ялкытасым да килми. Озын сүзнең кыскасы, Шәгъбан аенда булдыра алсагыз, нәфил уразалар тотыгыз, Рамаданга якынайыгыз, үзебезнең нәфисләребезне әзерли торыйк. Ләкин бик мавыкмагыз шулай ук, көн саен ураза тотмагыз, чөнки Рамадан аена хәлләрегез бетәчәк. Һәм Шәгъбан аеның уртасы 15нче көн чыннан да Аллаһ Тәгалә барлык гөнаһларны кичерә. Менә шул хадисләргә нигезләнеп, моның өчен бернинди нәрсәләрдә эшләр кирәк түгел, җырларга да кирәк түгел, биергә дә кирәк түгел, бары тик тәүхид әһленнән бул һәм дингә бидгатьләр кертмә. Менә шушы. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаһу хайр.